오늘 특별히 안수식이 있습니다. 우리 세뮤얼 리, 한국 이름이 이상민이라고 들었는데요. 그 이제 영어권의 잉글리시 미니스트리 이제 집사 직분을 본격적으로 이제 맡고 또 하나님께 그의 마음을 드리는 귀한 시간입니다. 우리 함께 축하해 주시고 또 안수식에 동참해 주셨으면 좋겠습니다. So I'm going to read the Bible first. It's going to be 1 Timothy chapter 3 verses 8 through 12. It says, Deacons likewise are to be men worthy of respect, sincere but not indulging in much wine and not pursuing dishonest gain. 9절입니다. They must keep hold of the deep truth of the faith with a clear conscience. They must be tested, and then, if there is nothing against them, let them serve as deacons. 12절입니다. A deacon must be the husband of but one wife and must manage his children and his household well. Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Jesus Christ. 그래서 디모데전서 3장 8절부터 이제 13절까지 읽어드렸는데요. Before I ordain you, I'd like to encourage you to keep this in your mind. And the first one is do your best to love your God. We are living in this world because God allows us to be born here. And not only we are living this earthly life, but also we are living in a spiritual realm. So take your time, the best of your time to commune with your God. For example, get up early in the morning and you should start with the Bible and devotional time with your God so that we understand how much God loved us, and it is time to have a communication, deep communication with your God to get spiritual nourishment for your day. Secondly, share your love with your family. Our English idiom has it that the charity begins at home, which means everything you do is based on your family. So without your family, you're just nothing, and you can't do anything well. So take your time with your family, and love your family, and support your family, and also give thanks to God because God allowed you to have a happy family. 3 sons and wife. Whenever I saw your sons and they are triplets, all the same, looks all the same. So blessed. Thirdly, support your church and family, church family, with your humble-hearted mind. There is a big difference between a slave between slave and a son. Employees only work for something that your boss talked about and give you the assignment. But the owner of the company is not a slave. It's a true worker and supporter, which means if there is something you have to do, and you are voluntarily and immediately after you notice that there is some need, and you just put yourself to doing some good things to make the whole company, church, and your family together. So the owner watch carefully and do things before it needs to be done. So you are one of the owners of this church. You are not a guest. You are not a slave. You are not a worker. But God really appreciates your
voluntary work to support this church in a various way. So God gave you the privileges and responsibilities to serve God at this church. And just three things, simple three things, keep your mind and spend your time with your God and love your family and support this church as much as you can. And may our God bless you and your family and your work. At this time, we are going to pray together. So I'd like to invite families. 장모님. 예, 여기 우리 쌤이 이쪽에 앉으시고요. And where's David? You can join us. We're okay? Okay. Okay. 우리 두 집사님 같이 안 하시겠습니까? 어머니. 자, 우리 같이 그럼 기도하십시다. Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful Sabbath morning, and especially we are going to ordain your son, Samuel Lee. Lord, it is an awesome privilege to be here to serve you in various ways. At this time, I just wanted to present Samuel Lee to heavenly platform. Lord, you have led him so far. You gave him life. You gave him family. And so blessed to have a happy family and the parents as well. Lord, at this time, when I just put my hands on his head to ordain him as a deacon, I'm just wanting to ask you that you pour out your wisdom and energy and everything he needs while he is doing this duty. Lord, this is not we are not going to treat this ordination lightly, because this is high calling from God. We notice that. Lord, also give him the wisdom to lead out the family, to support the family, love the family, and spend time with you, Lord. And throughout this day, until Jesus comes back, I want to give him just the assurance of Christ. He's going to be here soon. And he's call out. And my faithful and truthful servant, Sam Lee, and his name is written on your life book in heaven. Lord, we all together as a church family, we just wanted to celebrate this ordination and help us to enjoy working together in this church. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. 이 시간에는 교회에서 준비한, 아마 교회에서 꽃다발을 준비했을 텐데요. 아마 저기 식당에 있는 작은 화분이 아마 여기에 속한 게 아닐까 싶은데, 우리 김영숙 집사님이 그걸 만들어 놓고 가신 것 같은데요. 잠깐 이 안수 증서를 나눠 드리기 전에 제가 읽어 드립니다. Don't go yet. It is not done yet. Okay, it says certificate of ordination. This is certified that after being elected by the church, Samuel Lee Isangmin was duly ordained to the work of a local church deacon. In accordance with the teachings and practice of the Seventh Adventist Church by the Roanoke Park Korean Seventh-day Adventist Church on the 15th day of February 2020, and I just signed it, and Northern California Conference of Seventh-day Adventists.
그리고 쌤을 위해서 교회에서 그 디보셔널 북을 하나 구입을 했습니다. A Thoughtful Hour Tracing the Final Footsteps of Christ. So enjoy this book and also again congratulations and God bless. 우리 장로님이 이거는 하나 주시죠. 오케이. Hello. Hello. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 오늘 말씀을 보겠습니다. 예, 오늘 말씀 제목은 여호와의 군대 장관입니다. 우리 주신 말씀 여호수아서 5장 14절에 있는 말씀을 함께 보시도록 하겠습니다. 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라. 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까. 여호와의 군대 장관입니다. 여러분이 이 여호수아가 이제 모세로부터 그 모든 직임을 이제 인수를 받고 모세는 이제 죽었죠. 그리고 막중한 가나안으로 들어가야 되는 그런 막중한 그런 중압감에서 이제 일을 시작하게 되었습니다. 여호수아 5장 1절에 보시면 요단 서쪽의 아모리 사람들의 모든 왕들과 해변의 가나안 사람들의 모든 왕들이 여호와께서 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 그때 여호와께서 여호수아에게 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하시매 여호수아가 부싯돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라. 여러분이 잘 생각해 보십시다. 모세라는 아주 위대한 하나님과 대면했던 그런 선지자 후임으로 이제 여호수아가 피택되었기 때문에 그의 마음 한 구석에는 무언가 자기가 하고 싶은 그러한 욕망이 있었습니다. 항상 어떤 선임자의 그 그늘을 벗어나고 싶어하는 그런 마음이 있죠. 자기가 어떤 일을 맡았을 때 그 바로 그 일을 맡겨준 그 전에 했던 사람하고 이제 항상 비교가 되기 때문에 어떻게 해서든 그 앞에 사람의 어떠한 뭐 세상적으로 얘기하면은 치적을 지우고 싶어하고 예를 들어서 대통령이 새로 되거나 하면은 그런 경우가 왕왕 있습니다. 그 전에 오바마 대통령이 했던 모든 것을 다 뭉개고 그리고 다시 자기가 더 낫다는 것을 보여주고 싶은 그런 마음이 이제 인간적인 마음이 있어요. 예를 들어서 이란 핵 협정 그것이 뭐 잘 됐다 잘 안 됐다 여러 가지 말은 많습니다만 분명한 것은 그것을 다 무시하고 다시 트럼프 대통령 시대에 와서 그것을 다 무시하고 다시 파기하고 그리고 자기가 더 잘한 식으로 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 마찬가지로 여호수아도 모세라는 그러한 거대한 아주 큰 그런 사람 뒤에서 그의 그늘에서 벗어나고 싶은 그런 마음이 있었을지 모르겠습니다. 그렇지만 하나님께서는 여호수아에게 일은 내가 하는 것이 아니고 바로 내가 하는 것이다. 하나님께서 하시는 것이라는 것을 보여주기 위해서 갑자기 5장에 들어와서 바로 이제 요단강 건넜잖아요. 4장에서. 이제 어떻게 해야 됩니까? 그 정복 사업을 하기 위해서는 열심히 싸워야 되죠. 그렇죠? 자기 힘으로 싸워야 된다고 생각을 하죠. 그때 하나님께서는 이 할례를 행하라고 말씀을 하십니다. 여러분 그 우리가 창세기에서 그 야곱의
딸이었죠. 딸이 나중에 이렇게 돌아오면서 그 동네가 어떤지를 이제 구경하다가 거기 남자들에게 좀 험한 일 당하지 않았습니까? 그때 어떻게 합니까? 그 야곱의 형제들이 그 마을에 가서 우리는 다 할 일을 봤기 때문에 당신네도 이러한 예를 해야 된다라고 의식을 해야 된다라고 얘기하는 것을 그 이방인들이 듣고서 어떻게 했습니까? 아, 이것이 우호적으로 이야기하는 것을 생각하고 그들이 할례를 받고 잘 몸을 움직일 수 없었을 때 그때 이제 피비린내 나는 그러한 보복이 들어왔다는 것을 우리가 기억을 합니다. 여기서 할례 얘기가 나오는 것은 하나님께서 틀림없이 여호수아에게 일은 내가 하는 것이라고 이제 말씀을 하시는 것입니다. 자, 5장 4절에 보시면 여호수아가 할례를 시행한 까닭은 이것이니 애굽에서 나온 모든 백성 중 남자 곧 모든 군대는 애굽에서 나온 광야 길에서 죽었는데 그 나온 백성은 다 할례를 받았으나 다만 애굽에서 나온 후 광야 길에서 난 자는 할례를 받지 못하였다. 자, 이제 애굽에서 나왔을 때 광야 1세대들은 다 죽었죠. 광야에서. 그리고 그 2세대들이 이제 가나안 정복으로 이제 들어갑니다. 그래서 다시 모세와 여호수아 이야기를 말씀을 드리자면은 상당히 공통적인 점들이 많이 있죠. 모세도 스파이를 보냈죠. 정탐꾼을 12명 보내서 아주 처참한 결과를 가져왔습니다. 그들이 하나님을 불신하는 그런 결과를 가지고 오고 그 중에 여호수아, 갈렙만이 하나님께서 인정하신 땅에 들어갈 수 있다라고 했기 때문에 그런 어떠한 트라우마가 있을지 모르겠어요. 그래서 여호수아는 딱 2명만 보냈습니다. 정탐꾼을. 그리고 모세도 출애굽할 때 홍해가 갈라지는 물이 갈라지는 기적을 경험하였고 여호수아도 어떻습니까? 요단강이 갈라지는 그러한 경험을 하게 되었고 그 다음에 오늘 말씀에 나오는 그 Take your sandal off 너의 발에서 신을 벗어라 아주 유사한 경험을 하게 됩니다. 모세도 출애굽의 대장정에 나가기 전에 하나님을 만나는 경험을 하면서 어떻게 했습니까? 신발을 벗는 그런 경험을 했었죠. 그리고 아시는 대로 모세는 말하자면 이제 이집션들, 그 애굽인들을 이제 무찌르는 뒤따라오는 애굽인들이 다 홍해에 수장되는 그런 경험을 하였고 여호수아는 어떻습니까? 이제 이 가나안에 들어가서 또 전쟁을 해야 되는 그러한 이제 처지에 있게 되었습니다. 자, 5장 13절에 보시면 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때 눈을 들어 본즉 한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐. 자, 이제 요단강도 건너갔고 이제는 이제 정복 사업이 시작이 돼야 되는데 이 여호수아의 마음에 이제 두려운 마음이 있었습니다. 하나님이 함께 하셔야 된다는 그런 갈급한 마음이 있게 됩니다. 그래서 그 진영에서 좀 떨어져 나와서 이제 좀 한가한 시간을 보내면서 묵상과 기도 시간을 보낼 때 갑자기 어떤 사람이 나타난 거예요. 그래서 여호수아가 얼마나 놀랐겠습니까? 그렇죠? 여러분들 만약에 우리가 패밀리 캠핑을 갔는데 그렇죠? 자기 텐트 바로 옆에서 좀 한가한 시간을 보내고 어두컴컴한 데서 좀 묵상하고 생각하고 있는데 갑자기 어떤 사람이 키가 큰 사람이 나타나서 갑자기 나타나면 여러분들 어떻게 반응하시겠어요? 굉장히 이제 어떻게 보면 두렵죠. 그래서 이제 물어봅니다. 뭐라고 물어봅니까? 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐. 쉽게 얘기하면 무슨 말입니까? 이 말이? 그렇죠. 적군이냐 아군이냐. 쉽게 얘기하면은 당신은 내 편입니까? 아니면 상대편 편입니까? 그게 물어본 거예요. 그래야지 뭐 싸우든 말든 할 거 아니에요. 그렇지 않습니까?
그때 아까 읽었던 그 대답이 이것입니다. 그가 이르되 아니라, 둘 다 아니라는 거예요. 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로, 우리 그 개역 한글 성경에는 여호와의 군대 장관으로 지금 왔느니라 하는지라. 자, 여호수아가 물어봅니다. 이 정체불명의 사람에게 당신은 우리 편이요 저쪽 편이요 라고 물었을 때 이 사람이 대답합니다. 아니다. 둘 다 아니고 나는 단지 여호와의 군대 장관으로, 군대 대장으로 여기 왔다. 여호수아가 직감적으로 이게 무슨 말인지 알았어요. 땅에 납작 엎드립니다. 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까. 그럼 여기서 보시면 이제 여호와의 군대 장관, 군대 대장 얘기가 나오죠. 성경에 여호와의 군대라는 표현이 또 한 군데 등장합니다. 성경에 특별히 이 가나안 입성을 앞두고, 그러니까 이제 출애굽 가나안 입성을 앞두고 같은 맥락에서 출애굽기 12장에 그런 말씀이 나와요. 여호와의 군대. 자, 한번 보시겠습니다. 출애굽기 12장 40절에 보시면 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉 이 밤은 그들을 애굽 땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라. 이스라엘 자손이 다 대대로 지킬 것입니다. 여기서 문맥에 보시면은 이 여호와의 군대는 누구예요? 그러니까 바로 이스라엘 백성이죠. 이스라엘 전체 출애굽한 이스라엘 백성을 여호와의 군대라고 말씀하셨는데, 바로 이 여호와의 군대의 커맨더, 대장, 치프가 나타난 거예요. 그렇지 않습니까? 자, 여기서 그 짜바라는 그런 말씀을 썼는데요. 이것이 그 army, division. 이 division은 군대 용어로는 이제 사단을 이야기합니다. 그래서 이것이 쓰여지기로 army, battle, hosts, war. 영어 성경에는 여기는 army로 나오고 그 출애굽기에는 division으로 나와요. 그렇지만 이제 원어 성경으로 보시면 이것이 같은 단어입니다. 같은 단어. 자, 여호수아 입장에서는 어떻게 됐습니까? 이제 자기가 싸우는 싸움이 아니라는 것을 깨닫게 되었죠. 왜냐하면 이스라엘 백성 무조건 자기가 이것을 여리고에 들어가서 처부수고 해야 되는데 그게 아니고 뭐예요? 여호와의 군대 대장이 따로 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 여러분, 어떤 게 더 좋을까요? 저희가 이제 이 무리를 이루어서 막 싸우고 있는데 그 싸움을 그냥 슬쩍 도와주는 어떠한 우리 편이 도와주는 게 좋겠습니까? 아니면 아주 강력한 분이 아예 이 싸움을 인도하는 게 좋겠습니까? 어떤 게 더 좋겠습니까? 6.25 사변 때 어떤 일이 있었습니까? 우리가 이제 북한하고 전투를 하는데 이제 미군의 병력이 왔죠. 그런데 한국 군인이 그 이승만 대통령이죠. 그 최고 통수자, 국군 최고 통수자가 미군하고 한국군하고 같이 통솔할 사람이 필요하잖아요. 이게 서로 잘 호흡이 맞아야 되니까. 그래서 미군 장군에게 모든 군대 통수권을 다 줬어요. 좋습니다. 이제 당신이 싸우라 하는 것입니다. 그러니까 이제는 뭐 속된 말로 이제 게임이 안 되는 것입니다. 미군하고 이제 북한군이 이제 맞게 되었기 때문에 이제는 여호수아가 직접 나와서 싸우는 것이 아니고 누가 싸우는 거예요? 이 싸움이 하나님께서 이 싸움을 싸우는 것입니다. 그것을 여호수아가 이제 깨닫게 됩니다. 이 표현을 부조화 선지자 이렇게 말씀하십니다. To reduce Jericho, 여기서 reduce는 이 정복하다 이런 뜻이 있습니다. To reduce Jericho was seen by Joshua to be the first step in conquest of Canaan, but first of all he sought
an assurance of divine guidance, and it was granted him. 그래서 여호수아가 이제 싸움을 하기 전에 하나님께서 인도하시는 특별한 그러한 divine guidance, 하나님의 거룩한 지도가 있다는 확신을 구하였고 그것이 이제 그에게 허락되었습니다. Withdrawing from the encampment to meditate and to pray that the God of Israel would go before his people, he beheld an armed warrior of lofty stature and commanding presence with his sword drawn in his hand. 그래서 이제 진영에서 물러나서 묵상과 기도로 이스라엘 하나님께서 그 백성보다 먼저 가시기를 바라고 있을 때 그가 누구를 발견하게 됐습니까? 이 lofty 그러면 아주 우뚝 솟은 당당한 이런 뜻입니다. 아주 우람하고 그냥 정말 그 실체가 범상치 않음을 느낄 수 있는 commanding presence 느낄 수 있는 그런 사람이 앞에 나타났던 것이죠. 근데 그 손에 뭐가 들려 있었어요? sword. 이 칼이 큰 칼이 들려져 있었습니다. 그래서 여호수아가 이제 물었습니다. To Joshua's challenge, art thou for us or for our adversaries? The answer was given, as captain of the host of the Lord, I now come. 당신은 우리를 위함이냐 아니면 우리 대적을 위함이냐? 당신이 우리 편이냐 아니면은 내 편이냐 아니면 저쪽 편이냐? 그때 이 정체불명의 사람이 나는 여호와의 군대 장관으로 여기 왔다 이렇게 말씀을 했습니다. The same command given to Moses in Horeb, loose thy shoe off from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. Reveal the true character of the mysterious stranger. 호렙산에서 모세에게 주어진 똑같은 명령이 떨어졌다. 네 발에서 신을 풀어라. 여기는 거룩한 곳이다. 그제서야 이제는 이 사람이 누군지 그 신비의 사람의 정체가 이제 드러나게 됩니다. 그리고 말씀하시기를 It was Christ. 이분은 그리스도셨다. 성육신 하시기 전에 그리스도가 나타나신 것이죠. The exalted one who stood before the leader of Israel. 지존하신 분이 이스라엘의 지도자 앞에 서 계셨던 것이다. 여러분 우리가 싸우는 싸움이 아니죠. 우리의 모든 것을 하나님께 맡기면은 하나님께서 우리를 위해서 싸우신다는 것입니다. 대단한 그러한 경험이 아닐 수 없습니다. 여러분 우리 앞에 있는 그 여리고라는 견고한 성이 있잖아요. 그렇죠? 여러분 어떠한 문제로 지금 씨름하십니까? 어떤 재정 문제로 씨름하십니까? 자녀 문제로 힘들어하십니까? 아니면 인간관계가 힘드십니까? 어떠한 문제로 힘드십니까? 난공불락같이 여겨졌던 그러한 어려운 문제도 우리가 싸우는 것이 아니고 하나님께서 싸움을 싸우시도록 우리가 우리의 마음을 주님께 맡기면은 그것은 하나님께서 개입하시고 그 일을 이루어 주실 줄 믿는다는 것입니다. 여러분 요새 회자되는 그 이야기 중에 하나가 이거죠. 이 기생충이라는 영화가 기생충은 안 나온대요. 그냥 제목이 이제 Parasite, 영어도 Parasite입니다. 그래서 여러 가지 말이 많이 있습니다. 보시면은 이 월스트리트 저널이라는 아주 유명한 그 신문이죠. 보면 Parasite makes history at Oscars. 이 기생충이라는 영화가 오스카 그 아카데미 어워드에 커다란 그러한 그 기념비적인 일을 하였다. 이게 다 이제 보도 통해서 아시죠? 무슨 일이 있었습니까? 우리나라 영화 사상 이 아카데미 상을 수상한 것이 없었어요, 전에. 근데 무려 4개의 상을 수상을 합니다. 말로만 듣던 그런 아카데미 상이죠. 그래서 이게 Best Picture에서 작품상입니다. Best Foreign Language Film, 우리나라에서 만들었으니까 이게 한국말로 이제 진행이 됐으니까 이게 국제 외국어 이게 국제 영화상으로 바뀌었다는데 가장 외국말로 되어 있는 영화 중에 가장 좋은 거 Best Foreign Language Film.
그다음에 Best Original Screenplay 이것이 각본상입니다. 각본을 굉장히 잘 만들었고 그다음에 Best Director 이 감독상인데요. 이분이 이제 봉 뭐죠 이름이? 봉준호입니까? 예, 봉준호라는 분인데 연세대학교에서 사회학과를 공부했다는데 이제 어떻게 영화 감독이 돼서 지금 아마 한 50대 정도 된 것 같더라고요. 그래서 이것이 얼마나 센세이션을 일으켰냐면은 보시면은 이게 이제 워싱턴 포스트 우리 그 또 이것도 유명한 신문이죠. 보면은 You should watch everything with subtitles on. 안 본 사람이 있으면은 이 영화를 꼭 봐라. 그 자막을 함께 모든 장면을 함께 보아라. 그리고 이제 Closed captions make all films and television shows, not just foreign films, more enjoyable. 그래서 이 외국 영화도 이렇게 굉장히 좋다. 이렇게 이제 나와 있습니다. 이 영화의 내용은 뭐 그렇게 뭐 글쎄요. 뭐 제가 그렇게 영화를 좋아하는 편이 아니라서 그런지는 몰라도 이 굉장히 상류층에 있는 사람과 이제 하류 사람들의 이제 이 대비되는 그러한 이야기를 전개하면서 이 반지하에 살면서 정말 힘들게 사는 사람이 상류층 아주 대저택에 있는 사람 집에 이제 들어가서 온 가족이 기생충 같이 다 침투해서 거기서 이제 먹고 자는 장면 나오지만 이제 잡을 이제 얻게 됩니다. 그래서 결국에는 이 어떠한 계층 간의 갈등이라든지 뭐 그런 것을 이제 나타내는데 이 영화가 암시하는 것이 어떤 게 있냐면은 다 사람들이 사는 건 똑같다는 거예요. 다 사람들이 사는 건 똑같은데 여기서 은근히 나오는 어떠한 그 스토리 라인에 어떤 게 있냐면은 이 선이 있어요. 이 선을 넘어가면 안 됩니다. 부자들은 부자의 그 구역이 따로 있고 그리고 가난한 자는 가난한 자의 그런 그 구역이 따로 있는데 이 보이지 않는 이 선이 그들을 분리시키고 결국은 가난한 사람은 가난할 수밖에 없는 그래서 도저히 이 부자들을 따라잡을 수 없는 그러한 스토리 라인으로 이제 구성이 됩니다. 그래서 이제 결국은 비극적으로 이 이야기가 어떻게 보면은 끝나게 되는데 해서 이 가난한 사람들은 이 계단을 계속 내려가는 장면이 나오고요. 부자들은 계속 계단을 올라가는 그런 장면들이 나옵니다. 근데 여기서 이 사람들 중에 다 죽지 않고 딱 한 사람이 극 중에서 이제 죽게 되는데 그것이 누구냐면은 바로 이 가난한 여기 보면은 이제 이분하고 그리고 여기 이 네 명이 이제 가난한 그 반지하층에 사는 사람으로 나타났고 그 다음에 요 두 분이 그 굉장히 부잣집 그 사람으로 나타나는데 이 극중 인물 중에 이 사람 한 사람만 죽어요. 그 가난한 사람의 그 딸이 한 사람만 죽습니다. 왜냐하면은 가장 그 선을 넘어갈 수 있는 사람이 이 사람이었다는 거예요. 그래서 아주 그 대범하게 일을 처리를 하고 자기가 그 가족들을 압도하고 그런 일을 했는데 설정이 이 사람이 결국은 죽음으로 끝나는 거예요. 그러니까 그 선을 넘을 수 없다는 거예요. 아무리 그래봤자 죽었으니 무슨 소용이 있겠어요. 넘을 수 없다는 것을 그렇게 나타내 줍니다. 여기서 저는 어떤 것을 느꼈냐면은 사람들이 그렇게 어떠한 신분 상승을 생각하고 거기에 대해서 굉장히 전력 투구하고 또 그것을 위해서 사는 사람들이 있는데 사실 우리들은 예수 그리스도를 믿음으로 이미 신분의 문제는 해결이 된 것입니다. 여러분 누가 저 사람은 공주병 앓래, 왕자병 앓래 그런 얘기 혹시 하면은 공주병이 아니에요. 여러분 이미 공주십니다. 그렇죠? 이미 이제 왕자세요. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 이미 피값으로 우리를 다 사셨기 때문에 전혀 예수 그리스도 없이는 범접할 수 없는 그러한 경지에 우리가 사실은 올라가게 된 것이죠. 이미 신분 상승이 된 것입니다. 예수님과 형제와 같이 된 것입니다. 그러한 엄청난 그런 사건을 우리는 기억을 해야 됩니다.
이 Ministry of Healing 그 치료봉사의 363페이지에 보시면은 The gospel is a wonderful simplifier of life's problems. 아주 간단하게 나와 있죠. 무슨 말입니까? 이 복음이라는 것은 복음, 즉 하나님은 우리 인생에 얽히설키 매어져 있는 많은 문제를 푸는 위대한 놀라운 해결책이다. 그 어려운 것들을 단순하게 시켜주는 그런 해결책이라는 것입니다. 모든 해답이 다 하나님께 있다는 것이죠. 우리가 하는 게 아니에요. 여호수아가 자기의 힘으로 가나안을 정복하는 것이 아니었습니다. 하나님이 함께 하심으로 그것이 하나님의 일이 되고 하나님께서 그 일을 하셨다는 것이죠. 시편 46편 10절에 보시면 너는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 그렇죠? Be still and know that I am God. 우리가 어떨 때는 너무 바둥바둥하게 살 때가 많이 있습니다. 우리가 마치 모든 것을 다 해결해야 되는 것 같이 내가 아니면 못하는 것 같이 하는데 아니에요. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 하나님께 우리의 마음을 드릴 수 있고 하나님께서 우리의 일에 개입하시고 풀어주시는 분은 하나님이시라는 걸 믿게 되시기를 바랍니다. 이사야 43장 19절 그래서 이렇게 말씀하시죠. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야의 길을 사막에서 강을 낸다고 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분 참 얼마나 놀라운 기별의 말씀 아니겠습니까? 하나님께서 새 일을 행하신다고 말씀하십니다. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the desert and streams in the wasteland. 여러분, 우리의 이 광야 같은 사막과 같은 이러한 정말 어려운 삶 속에서 하나님께서 여러분들에게 말씀하십니다. 이 사막과 같이 버려진 땅이 바로 강이 되고 물이 하나님의 풍성하신 그러한 축복의 말씀으로 우리가 와 닿아야 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여태까지 우리를 괴롭히고 힘들게 하고 얽매였던 그런 무엇이 있습니까? 여러분 삶을 하나님께 이 시간 다시 드려주시기 바랍니다. 하나님께서 우리의 여호와의 군대 장관이 되셔서 이러한 모든 일을 해결해 주시고 또 여러분 모두를 축복의 길로 인도하여 주실 것을 믿고 감사드리시게 되면서 말씀을 마치겠습니다.